السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 11واں پارہ اور سورہ مبارکہ کا نام یونس، اور اس سورہ مبارکہ کی 107ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر، کوئی برکت، کوئی اچھائی پہنچانا چاہیں تو اللہ کے فضل کو کوئی بھی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں نچھاور کر دیں، اور اللہ تعالیٰ انتہائی زیادہ مغفرت کرنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، میں اسے عربی میں نقل کر کے ترجمہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں: بیان لأن الخیر والشر والنفع والضر انما هو راجع الى اللہ تعالی وحدہ لا يشارکہ فی ذلک احد فهو الذی یستحق العبادۃ وحدہ لا شریک لہ۔ کہ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ خیر اور شر، نفع اور نقصان، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وہی ذات بابرکات اکیلا عبادت کا حقدار ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، چاہے جتنے مرضی گناہ ہوں، یہاں تک کہ شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی زیادہ مہربان ہیں۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں چونکہ قرآن مجید اس معاشرے میں نازل ہوا جہاں شرک کا دورہ تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو بت ہیں فوت شدہ بزرگوں کے، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ نفع اور نقصان اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، وہی روکنے والے ہیں، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ مخلوق میں سے کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت، کوئی عذاب نازل ہو جائے تو اس کو روک لے، اور کسی کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ رب کائنات اگر کسی کو بچانا چاہیں، کسی پر خیر و برکت نازل کرنا چاہیں تو کوئی اس کو روک سکے۔ سورہ زمر کی 38ویں آیت مبارکہ لے کر آئے: قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هو کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته
क़ुल हस्बी अल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। आप फरमा दें कि तुम क्या कहते हो जिनको तुम अल्लाह के अलावा बतौर माबूद खड़ा करते हो, अगर मेरा अल्लाह मेरे साथ किसी नुकसान का इरादा कर ले तो क्या तुम्हारे ये बातिल माबूद उसे दूर कर सकेंगे? या अल्लाह ताला अगर मेरे साथ रहमत का इरादा कर ले तो क्या तुम्हारे ये बातिल माबूद अल्लाह की रहमत को रोक सकते हैं? आप फरमा दें मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और उसी पर भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। यही वजह है कि अहले इल्म ये कहते हैं कि कुरान मजीद में 3 आयात मुबारकात ऐसी हैं जो सारी की सारी मखलूक की हिदायत के लिए काफ़ी हैं। पहली सूरतुल अनाम की 17 आयत गुजर चुकी, दूसरी सूरह फातिर की दूसरी आयत मुबारका मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा। रब कायनात अगर अपनी मखलूक के लिए रहमत के दरवाज़े खोलना चाहें तो कायनात की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। हूद की 6ठी आयत मुबारका है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर कोई छुपाया ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बात यहाँ पर बयान फरमाई और वो ये कि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही, कि ये अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला ने किस इंसान को कब, कहाँ, कैसे अपने फضل व करम से नवाजना है। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ एक और बात मैं इस मुनासबत से ज़रूर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा और वो ये कि हम लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम ने अपने किसी दुश्मन को अगर कोई नेमत अता फरमाई है तो ये उस पर अल्लाह का फضل है, ये कोई शर्त या ज़रूरी नहीं है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि अल्लाह ताला बज़ाहिर किसी इंसान को नेमत अता फरमाते हैं, लेकिन हकीकत में वो नेमत उसके लिए अल्लाह का फضل नहीं होती, बल्कि रब कायनात की तरफ से इब्तला, आजमाइश और इम्तिहान होती है। हमें इस हवाले से ख़बरदार रहना चाहिए। और ये जो बात है ना वहुवल गफ़ूरुर रहीम, इसका माना यह है कि अगर अल्लाह ताला की मग़फ़रत ना होती तो लोगों को कभी भी अल्लाह ताला की नेमतें न मिल सकती। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व इन्नी ला अस्तग़फ़िरुल्लाह फ़िल यौमि मिअत मर्रा, मैं एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह ताला के सामने इस्तग़फ़ार करता हूँ। और ये अल्लाह ताला का फضل व करम है, उसकी गफ़ूर रहीमी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की बेशुमार गलतियों, कमियों, कोताहियों से तजावुज़ कर जाते हैं। अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देते हैं, क्योंकि रब कायनात किसी और की बात नहीं हम करते। मैं और आप अपनी अपनी अमली ज़िंदगी का जायज़ा लें। अगर रब कायनात मेरी और आपकी गिरफ्त इस दुनिया में करना चाहें तो अपनी ईमानदारी से बताइए क्या हम इस काबिल हैं कि हमें पानी का एक कतरा भी मिल सके? इंसान को इस बात की समझ आ जाती है ना कि नफ़ा और नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम के हाथ में है। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फिर इंसान जो है उसको अल्लाह ताला और बहुत कुछ अता फरमाते हैं, जिनमें सबसे बड़ी नेमत यह है कि इंसान बेखौफ हो जाता है। मैं और आप जब इस बात को समझ लेंगे ना कि मेरा नफ़ा और नुकसान मेरे अल्लाह के हाथ में है, हम फिर हक बात कहते हुए हक के रास्ते पर चलते हुए डरेंगे नहीं। हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिशें करेंगे, उसके नतीजे में अल्लाह ताला हमारे साथ राज़ी हो जाएंगे। इसके साथ ही इस आयत मुबारका की मुख्तसर तफसीर मुकम्मल होती है। अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह आने वाले सबक में हम अगली आयत मुबारका पढ़ने की कोशिश करेंगे।